Good morning, students. After long days, we are meeting through this session. I hope that you are very happy. Now, we are going to discuss the World War I causes. The last two sessions, we were discussed outbreak of World War and its aftermath. Already I told you, முதல் உலக போரின் மற்றும் அதன் பின் விளைவுகள் அதை பற்றி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம். அதில் ஒவ்வொரு செஷனாக 1914லேருந்து நம்ம அந்த 18th century அண்ட் 19th centuryலேருந்து என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடந்தது அப்படிங்கிறத we were discussed. And then what were the causes? What were the causes to originate the First World War? The World War I is very important. It essential and improved the various countries to develop the entire world. So, what were the causes? The World War I, the World War I causes and depends to World War II. இந்த முதல் உலக போரில் ஏற்பட்ட அந்த காரணங்கள், முதல் உலக போர் ஏற்படுறதுக்கான அந்த காரணங்கள் என்னென்னவோ அது அப்படியே எதில் பிரதிபலிக்கும் அப்படின்னா வேர்ல்டு வார் II, இரண்டாம் உலக போரில் பிரதிபலிக்கும். ரைட். Now, the World War I, the fully occupied and approached the economical. Occupied and approached on economical. The முதலீடு பணம் இதை சார்ந்தே தான் எது இருந்தது அப்படின்னா வேர்ல்டு வார் I இருந்தது. எஸ், the World War I, the fully capitalisms and aggressive patterns, nationalisms, whatever may be. So, the first causes the European alliances and counter alliances. The first causes the European alliances and counter alliances. Second one, nationalism. Third one, aggressive attitude of German emperor. Next one, hostility of France towards Germany. And then imperial power politics in the Balkans. And then Balkan Wars. The Balkan Wars, very important wars, likely the World War I. முதல் உலக போர் போன்றே இந்த பால்கன் போர்களும் மிக முக்கியமானது. அந்த பால்கன் நாடுகளில் ஏற்படக்கூடிய வார், அது இந்த two agreement have signed the 1912 to 1913. Two agreements were signed during 1912 to 1913. We will discuss. Then last one, immediate cause. What are the immediate cause? The immediate cause, the mainly important to originate the World War I. இந்த முதல் உலக போர் ஆரம்பிப்பதற்கு இவ்வளவு காரணங்கள் இருந்தாலும் உடனடி காரணம் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு நிகழ்வு இருக்கு. The mainly event. What was the mainly event that we will discuss? Right. The first one, European alliances and counter alliances. In 1900, European great powers into two armed camps. In 1900, the five European countries divided into two great armed powers. 1900 ஆண்டில் 5 ஐரோப்பிய நாடுகளுடைய 5 நாடுகள் 2 முக்கியமான இராணுவ முகாம்களாக பிரிக்கப்பட்டது. அதுதான் divided into two military camps or armed camps அப்படின்னு சொல்றாங்க. The first one, the central powers, Germany, Austria-Hungary and Italy. The central powers, these countries were signed in 1882. That the agreement was called Triple Alliances. 3 நாடுகள் முக்கூட்டு உடன்படிக்கை 1882. Central powers, that is called central powers. So what are the countries? Germany, Austria-Hungary, Italy. In between countries have helped themselves. Other countries to attack Germany or Austria-Hungary or Italy.
whatever may be, the one's helps to others through this agreement. இந்த அக்ரிமெண்ட் படி ஒரு நாடுகள் மற்ற நாடுகளுக்கு உதவி செய்யணும். வேற ஏதேனும் ஒரு நாடுகள் போர் தொடுத்தாலோ வேற ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டாலோ அவங்க உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த அக்ரிமெண்டோடைய பிரின்சிபல்ஸ். ரைட். த நெக்ஸ்ட் ஒன், த பிரான்ஸ் and Russia formed in 1894. The first armed camps, already told you, 5 European countries divided into 2 armed powers. The first armed powers namely Triple Alliances. These countries were signed the agreement. And next one, the second armed power, armed camp, France and Russia, which year had signed in 1894. 1894 இந்த இரண்டு நாடுகளும் இணைந்து கையொப்பமிடப்பட்டது. இது இரண்டாவது ராணுவ முகாமாக. புரியுதுங்களா? Understand it? Right. With the promise of mutual help if Germany attacked either of them. Germany attacked either of them. These countries are promised themselves. அவங்களுக்குள்ளே உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறாங்க. What was the promise? Mutual help if Germany attacked either of them. Attacked either of them. இவங்க ரெண்டு நாடுகள்ல எந்த ஒரு நாட்டை ஜெர்மனி தாக்குதல் ஏற்படுத்துதோ, ஜெர்மனி தாக்குதோ அவங்களுக்கு இந்த இரண்டு நாடுகளில் ஒரு நாடு உதவி செய்யணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the Germany attacked, for example only, Germany attacked Russia, the simultaneously the France at the second helped to Russia. Germany attacked. If the Germany attacked the Russia, at the moment France will be helped the Russia. ரஷ்யாவை ஜெர்மனி தாக்குதலுக்கு ஏற்படுத்தினாங்க அப்படின்னா பிரான்ஸ் உடனடியாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், ரஷ்யாவுக்கு உதவிகரம் நீட்டணும். தட்ஸ் த அக்ரிமெண்ட், தட் த ப்ராமிஸ்ட். ரைட். இது ஒரு கேம்பாகவும் இது ஒரு கேம்பாகவும் பிரிச்சாச்சு. இவங்க இந்த ரெண்டு கேம்பும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வேற எந்த நாடுகளும் உள்ளே வந்து சண்டை போடக்கூடாது. இந்த ஜெர்மனி வந்து இவங்களை தாக்குதல் நடத்தினாலோ இல்ல ரஷ்யா வந்து இவங்களை தாக்குதல் நடத்தினாலோ அவங்களுக்குள்ள ஹெல்ப் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த அக்ரிமெண்ட். ரைட். இதுல இந்த ஐசோலேட்டட் கண்ட்ரி மீன்ஸ் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நாடு. எந்த நாடு சார் ஐசோலேட்டட் கண்ட்ரி? இதுல எல்லாமே முக்கியமானதா பார்த்தாச்சு. What is the isolated country? Yes, the isolated country and isolated the Britain. An isolated country, namely is Britain, approached to help the Germany twice the time. Germany என்ன பண்ணிருக்காங்க? இந்த பிரிட்டன், தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இந்த பிரிட்டன் நாடு, இங்கிலாந்து சொல்லுவோம் இல்லையா, அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஜெர்மனி கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டிருக்காங்க 2 முறை. நாங்க உங்களோட இணைஞ்சிக்கிறோம், உங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதுகாப்புனாலும் எந்த ஒரு உதவினாலும் நாங்க செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இன் வெயின் 2 முறை அவங்க போய் அப்ரோச் பண்ணாலும் அது வீணானது அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது ஜெர்மனி பிரிட்டனுக்கு எந்த விதமான உறுதிமொழியும் கொடுக்கவில்லை. அதான் சொல்றாங்க, அந்த ஐசோலேட்டட் கண்ட்ரி பிரிட்டன் approached to Germany, we wanted to help to you, we are very eager to help to you. The Britain said to Germany, பிரிட்டன் ஜெர்மனி கிட்ட சொல்றாங்க, நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வர்றோம், நான் உங்களுக்கு தேவையான செஞ்சு கொடுக்க வர்றோம் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. ஆனா ஜெர்மனி என்ன பண்றாங்க, abolished, refused. Germany refused the Britain agreement. பிரிட்டனோட அக்ரிமெண்ட்டை ஜெர்மனி நிராகரிச்சிட்டாங்க. ரைட். தென் the Britain
அந்த நிராகரிச்சதுக்கப்புறம் பிரிட்டன் சும்மா இருப்பாங்களா? இல்லை. அவங்க ரஷ்யாவோட என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிரிட்டன் போய் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அந்த ஏற்கனவே பிரான்ஸுக்கும் பிரிட்டனுக்கும் ஒரு விரோதம் இருந்தது. ஆனால் அந்த விரோதத்தை மறந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஹாஸ்டிலிட்டி, அந்த பகைமையை மறந்து இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, பிரான்ஸுக்கு உள்ள வர்றாங்க. இப்போ பிரான்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற அந்த பிரிட்டன், இங்கே 2 நாடுகள், there were two countries, France and Russia. Now the England approached to France. Why did we approach the France? Because the Japan entered to attack the France and Russia. So the England unwantedly to approach and helped to France. அதாவது ஜப்பான் ஒரு பக்கம் உள்ள வந்துகிட்டே இருக்காங்க, பிரான்ஸையும் ரஷ்யாவிலையும் தாக்குதல் நடத்துறதுக்காக. அப்ப அந்த சமயத்துல இங்கிலாந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களாகவே உள்ள நுழைந்து பிரான்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. அங்க ஆங்கிலோ ஜாப்பனீஸ் வார் had attacked ஆங்கிலோ ஜாப்பனீஸ் வார் அங்க நடக்குது. ஆங்கில ஜப்பானிய போர் நடக்குது. அதுல பிரிட்டன் ஜெயிக்கிறாங்க. அந்த டைம்ல the triple and the likely that யூரோப்பியன் அலையன்சஸ் and கவுண்டர் அலையன்சஸ், இது மாதிரி இந்த சென்ட்ரல் பவர்ஸ் மாதிரி ட்ரிபிள் அலையன்சஸ் மாதிரி இங்க ஒரு உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துறாங்க. தட் இஸ் கால்டு ட்ரிபிள் என்டென்டி, முக்கூட்டு உடன்படிக்கை. இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், ரஷ்யா. What are the countries to sign the agreement? England, France, Russia. ட்ரிபிள் என்டென்டி, முக்கூட்டு உடன்படிக்கை அப்படிங்கிற ஒரு உடன்படிக்கையில சைன் பண்றாங்க. the first causes. இப்ப இங்கிலாந்து entered the triple entente. So the triple alliances, the two powers, the central powers, and then when the England entered the triple entente, so France, Russia also got the two powers. இவங்க தான் having the more than powers. Germany, Austria, Hungary, Italy in 19th century. After entered the England to Russia and France, எப்ப இங்கிலாந்து நுழைய ஆரம்பிச்சாங்களோ so இந்த நாடுகளும் having the more than powers, having more powers than central powers, இவங்களை விட அதிகமான சக்திகளையும் அதிகமான உபகரணங்களையும் பெறக்கூடிய நாடுகளாக வர ஆரம்பிச்சாங்க. the first causes. and next one, nationalism, தேசப்பற்று. nationalism, the extreme nationality. It is my country, my world, my state. So that the thought approached to extreme level. The my world or my country, right or wrong, I support it. இந்த நாடு, என்னுடைய நாடு, நல்லதோ கெட்டதோ, அது நல்ல நாடா இருந்தாலும் சரி கெட்ட நாடா இருந்தாலும் சரி, நான் என்ன பண்ணுவேன், அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? தட் இஸ் கால்ட் நேஷனலிசம்ஸ். த எக்ஸ்ட்ரீம் சுப்பீரியர் திங்கிங் about the national. The England, the following the way, England called that the nationalism is jingoism. France called chauvinism. Germany called culture. The namely
one, the various differentiate, but the concept of the jingoism, chauvinism, culture are same. The jingoism, chauvinism, culture, there are three names, but the meaning of the names extreme nationalism. Okay, then aggressive attitude of German emperor. Aggressive attitude of German emperor. The aggressive attitude means ஜெர்மானிய பேரரசுடைய ஆக்கிரமிப்பு அப்படிங்கிறாங்க. ஜெர்மனி தான் அங்கே மோர் பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம் இல்லையா. அப்போ அவங்க எந்தெந்த நாடுகளை கைப்பற்றினாங்க, எந்தெந்த பகுதிகளை கைப்பற்றுறாங்க, அது அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு ஆட்டிடியூடாக இருந்தது, ஒரு மனப்பான்மையாக இருந்தது. எல்லா பகுதிகளையும் நம்ம கைப்பற்றி ஆகணும் அப்படின்ட்டு. கேசர் Wilhelm II of Germany have to ruthlessly assertive and aggressive. Ruthlessly assertive and aggressive. ரொம்ப ஒரு தீவிர கடுமையான பகுதிகளை கைப்பற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு ஆக்கிரமிப்பு கொள்கைகளை தீவிரமா இருந்தவங்க யார் அப்படின்னா அந்த கைசர் வில்ஹெல்ம் II. Germany would be the leader of the world. Germany would be the leader of the world. ஜெர்மனி தான் இந்த உலகத்துக்கே தலைவர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. Germany would be the leader of the world. So the leaders thought that Germany would be the leader of the world. So நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு தலைவர் யோசிக்கிறாங்க என்னன்னா ஜெர்மனி தான் இந்த உலகத்திற்கே தலைவராக இருக்கணும், அவங்க தான் உயர்ந்த நாடா இருக்கணும், எவ்வளவு நாடுகள் இருந்தாலும் ஜெர்மனி தான் உயர்ந்த நாடா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்க எந்தெந்த பகுதிகள் எல்லாம் போய் கைப்பற்றணும்னு நினைப்பாங்க. they have to occupied and colonialisms, the fully occupied and colonialisms by the aggressive attitude. ரொம்ப ஒரு கடுமையான ஒரு தீவிரமான அந்த மனப்பான்மை, அதை கொண்டு எல்லா பகுதிகளையும் கைப்பற்றணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு fully supported the Kaiser Wilhelm II. And then hostility of France towards Germany. Hostility of France towards Germany. Hostility means pagai. Hostility means pagai. The France and Germany were world rivals. France and Germany were world rivals. I already told you the European alliances and the counter alliances. இதுல இங்கிலாந்து உள்ள நுழைஞ்சாங்களா, பிரான்ஸ் உள்ள நுழைஞ்சாங்களா, எல்லாமே தனித்தனியா இருக்காங்க. இந்த ஜெர்மனி, ஆஸ்திரியா, ஹங்கேரி, இட்டாலி இவங்க ஒரு தனி பவர்ஸ். இந்த பிரான்ஸ் அண்ட் ரஷ்யா தனி பவர்ஸ். இதுலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப இந்த பிரான்ஸ் அண்ட் ஜெர்மனி வேர் வேர்ல்டு ரிவல்ஸ். இவங்களுக்கு ஆரம்பகால பகை, முன் விரோதம். அதுதான் என்ன சொல்றாங்க, ஓல்ட் ரிவல்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த ஒரு சின்ன அந்த லிட்டில் பிட்டர் memories of the defeat of 1871 and loss of Alaska and Lorraine to Germany rankled in the minds of the French. ஏற்கனவே நடந்த பகை, முன்விரோதம் மறுபடியும் அவர்களை பகையை அதிகப்படுத்தியது. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா 1871 ஆண்டு defeat of 1871 and loss of Alaska and Lorraine. இந்த அலாஸ்கா மற்றும் லொரைன் அந்த பகுதிகளை யாருக்கு விட்டு கொடுத்தது அப்படின்னா ஜெர்மனிக்கு. to Germany rankled in the minds of the French. பிரெஞ்சினுடைய பகுதிகளை யாரு அதை கைப்பற்றினாங்க அப்படின்னா ஜெர்மனி கைப்பற்றிருக்காங்க. அலாஸ்கா அண்ட் லொரைன் அப்படிங்கிற பகுதிகளில் எந்த வருஷம் அப்படின்னா 1871. இந்த தன்னுடைய பகுதிகளை கைப்பற்றிட்டாங்களே அப்படிங்கிறதுல ரொம்பவும் ஒரு மனவேதனையோடையும் ரொம்ப ஒரு அவங்களுக்கு எதிராக நம்ம போரிடணும், நாம ஒரு வலுவான கண்ட்ரியா வரணும் அப்படிங்கிறதுல பிரான்ஸ் ரொம்ப தீவிரமா இருந்தாங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஹாஸ்டிலிட்டி ஆஃப் பிரான்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஜெர்மனி. தென் imperial power politics in the Balkans. The Balkan countries, Bulgaria, Ottomania, Turks, these countries are called Balkans. The Balkan countries, young peoples, youngsters have organized
or organizations, organized organizations, the Young Turk Revolution Force. The Young Turk Revolution Force. Which year have started the Young Turk revolutions? In 1908. 1908 ஆண்டு அந்த இளம் துருக்கிய புரட்சியாளர்கள் இவர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, இவங்க ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துறாங்க, உருவாக்குறாங்க. அந்த அமைப்பினை பல்வேறு விதமான நடவடிக்கைகளுக்கு இட்டு சென்று அதனை தன்னுடைய நாடாகவும் தன்னுடைய பகுதிகளை மீட்டு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஒரு முனைப்புடன் செயல்பட்டாங்க. The youngsters wanted to break other countries entered into Bulgarian countries. மற்ற நாடுகள் உள்ள நுழையிறத உடைத்தார்கள். யார் அப்படின்னா அந்த யங் துர்க் ரெவல்யூஷனரிஸ். ரைட். Then these incidents to originate the Balkan Wars. இந்த நிகழ்வுகள் அப்படியே எதற்கு தோற்றுவித்தது அப்படின்னா பால்கன் போர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வுக்கு தோற்றுவித்தது. The first Balkan War have ended the Treaty of London. The first Balkan War ended to entered or signed Treaty of London Agreement. During the 1912 to 1913. முதல் பால்கன் வார் எப்போ முடிஞ்சது அப்படின்னா 1912 to 1913. The agreement had signed Treaty of London. ஃபர்ஸ்ட் பால்கன் வார் முடிவடைவதற்கு எந்த உடன்படிக்கை காரணமாக இருந்தது அப்படின்னா ட்ரீட்டி ஆஃப் லண்டன். இந்த உடன்படிக்கையின்படி ஒரு சில நாடுகளை பால்கன் பகுதிகளில் பல்கேரியா நாடுகளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்க ஏற்கனவே கைப்பற்றிய பகுதிகளுக்கு ஆட்டோமேனியன் துருக்கியர்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இது எல்லாமே அந்த ஒரு ஹிஸ்டரி ஈவெண்ட்ஸ். அண்ட் தென் த செகண்ட் பால்கன் வார் have finished or entered by using the Treaty of Bucharest Agreement. Treaty of Bucharest Agreement. This agreement had signed during 1913. இந்த உடன்படிக்கை எந்த வருஷம் சைன் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னா 1913. These were causes the first world war. One events to develop and originate the other events. The last one immediate cause. So what was the reason, what was the events to immediate cause? The immediate cause on 28 June 1914, Franz Ferdinand, who was the Austrian crown prince, அதாவது இளவரசர், ஆஸ்திரிய நாட்டு இளவரசர், அவருடைய பேர் என்ன அப்படின்னா பிரான்ஸ் பெர்டினன்ட். On 28 June 1914, the Franz Ferdinand was assassinated by the Bosnian Serbs. ஆஸ்திரிய நாட்டை சார்ந்த இளவரசர் செர்பியாவை சார்ந்த ஒரு இளைஞர் மூலமாக கொலை செய்யப்படுகிறார். Assassinated by a Bosnian Serb, because the Austria developed and entered to Serbia. These events இந்த நிகழ்வை ஆஸ்திரியா பயன்படுத்திட்டாங்க. என்ன அப்படின்னா செர்பியாக்குள்ள நம்ம கால் தடம் பதிச்சிடலாம், செர்பியாவை நம்ம கைப்பற்றிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஒரு நிகழ்வு. ஒரு நாட்டு இளவரசரை கொன்னுட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம், பகை எந்த நாட்டை சார்ந்தவர்கள் கொன்னார்களோ அவங்கள போய் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அட்டாக் பண்ணுவோம், அந்த பகுதிகளை நாம கைப்பற்றணும்னு நினைப்போம். ஸோ தீஸ் ஈவெண்ட்ஸ், மற்ற காரணங்கள் எல்லாமே ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளாக இருந்தாலும் இந்த ஒரு உயிர் போனது, உடனே ஒரு இளவரசர் கொலை பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு தான் உடனடி காரணமாக இருந்தது. எதுக்கு அப்படின்னா இந்த வேர்ல்டு வார் 1க்கு. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், the World War I causes the first mainly European alliances and counter alliances, the next one nationalisms, and the third one aggressive attitude of German emperor. Next, hostility of France towards Germany, imperial power politics in the Balkans, and then Balkan wars, and last one immediate cause. இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே
ஆரம்பத்திலிருந்து நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருந்த ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளுமே எதற்கு காரணமாக விளைந்தது, எது உடனடியாக ஆரம்பித்தது அப்படின்னா முதல் உலக போர் உடனடியாக தொடங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. The first world war started in 1914. So the beginning the lessons, the 1914 is a turning point of world history. Are you remember that? Yes, okay. 1914 இந்த உலகத்தையே திருப்பு முனையாக உலகத்தையே திருப்பி போட்ட ஒரு வருடம் அப்படிங்கிறத சொன்னோம் ஆரம்ப பகுதிகளில். அப்போ அந்த நிகழ்வு எங்கே உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த 1914 நிகழ்வுகளுக்கு அப்புறம். இப்போ இந்த 1914க்கு வந்தாச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 1900 இந்த இயர் ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம். கடைசியா நம்ம இந்த முதல் உலக போர் ஆரம்பிச்சதுக்கான அந்த வருடத்தை நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம். That the year is 1914. அதுதான் எந்த ஆண்டு அப்படின்னா 1914. 1914 முதல் உலக போர் தோன்றியதற்கான காரணங்கள். இப்ப பார்த்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So you will be mocked or you will be written in your notebook the causes. What are the causes to originate the World War I, to write the one by one in your notebook, and then it is your examinations point. You have to write the examinations. It is very useful. It will be written to exam. So you will be noticed the causes. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட். இப்போ முதல் உலக போர் நிகழ்ந்த காரணங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆரம்ப லெசன்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் முதல் உலக போர் ஆரம்பித்த நிகழ்வு, இதற்கப்புறம் என்ன நடந்தது, அதற்கப்புறம் நாடுகளுடைய நிலை என்னென்ன, முதல் உலக போர் முடிந்ததுக்கான காரணம் என்ன, அதன் பிறகு எந்தெந்த அமைப்புகள் தோன்ற ஆரம்பிச்சிச்சு, இதற்கு இந்த போர்கள் இந்த உலகத்துல எந்த விதமான போர்களுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஒரு அமைப்பு தோற்றுவித்தாங்க. That the organization's name League of Nations. That the organization's name is League of Nations. So what were the functioned and what were the sessions in League of Nations? We will meet next class and discuss the League of Nations and the other important chapter. Thank you.